पदे अजीम शाना जलसे की तशरीफ फरमा पगन तादाद के उलमा किराम और तलब इज़ाम और जमा पे इस्लाम बानी महीनों द्रनों मुहतरमों और गैरती मुसलमाना नरो नन दा जलसा यो अहम अनवान बानी मुनक़िद शवे और दे यो गैरती पैगंबर पनुम बानी मुनक़िद शवे दासी जलसों के नास्ता चिकल नियत तस्हीह बंदों के नुदखलासी जरिए गर्सी मुंग बदानियतों को आमख के ममताज़ और हज़रात दानियत कड़ी हो ब्याबे ताज़कू चदे जलसा के मुंग दनामू से रिसालत द तहफ़्फ़ुज़ बनियत बानी नास्ती और बदे नियत नास्ती चे इंशाअल्लाह द क़यामत को रस बांदेबा द ख़त्म नबुव्वत पर दे सदक़ा पर बरकत बानी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शफ़ाअत के अल्लाह पाक में दाखिल है द तोर दानियत इंशाअल्लाह अगर से मुद्दा मख के वफ़ात यो मरगिरी खूब लिदले और सारी मुद्दा बयान खूब चारी दले और मुत्तकी और ताजुद गुजार बंदे अल्लाह और आलिम अगर जमा खूब जूरी के शदे मौलाना से पकम मकबरा के दिन बागी बानी अल्लाह पाक की तरफ न जबरदस्त रहमत नाजिली और दो नज़ियाती रणागानी नहीं पड़ी चंदा आगे पर वजह सिर्फ दागा कबर तफेदा न दा बल्कि अगर टूरी मकबरे न अजाब खत्म शवे कल जदा खूब अगर माता बयान को न माता दा मौलाना से जिंदगी मुख्तलिफ लम्हे रामखितशु और द जोन यो वाक़या जगह माता पखपला बयान करे वगैरह रामखितशुआ ज़का माता वेलू चदा तालिब इल्म पर ज़माने के माँ पर जहलम के सबक हुए काजी अब्दुल लतीफ़ से रहमतुल्लाह अलैह चदा शेखुल इस्लाम मदनी से शागिर्द हो आगा बद ख़त्म नबुव्वत जलसी मुनाक़िद कौले और जब उन्हों की तालिब हम द हिफ़्ज़ ख्वागे के ममारा डंडा राकड़ा और माते वे चता बद जलसी मुहाफ़िज़ में हिफाजत बके और गिर शापिर बसरद डंडे गर्जे वेमा बा अक्सर अरकाल पागे के डंडे खिदमत अगस्तो दा वाक़या ज़मा मखिदशवा और ज़मा ज़हन के राल चिद दगे ख़त्म नबुव्वत द खिदमत बरकत च अल्लाह पाक द बक़बर अनवारात रोल ज़का मौलाना से जदा खूब बयान को माते दा खबर मुकला च बदे खूब की माते योकस न तपूसो जदे मौलाना से बदे कबर माने दा रहमतुन अवली नाज़िलीगी नो माता गीवेल चिदा द ख़त्म नबुव्वत खिदमत कर दी दागी पर बरकत पानी द बक़बर रहमतुन नाज़िली यकीनन च द ख़त्म नबुव्वत द पारा आवाज़ चतवल द ख़त्म नबुव्वत द पारा मन द तरलवाल दे अहम यकीन खलक रोशनास कवल और खलक पोयवल दे जलसा के जसो खिदमत के सो पके मन द तरलवई दा टोल उचत खलक दिया सर इज़्ज़तमंदो कम अकाबिरो च द ख़त्म नबुव्वत द हिफाजत द हिंदो पाक पर इज़्मा का करे दे द गैर गयूर खरक हुए अंग्रेज पर मुख्तलिफ अंदाज़ों बांधे हिंदुस्तान न इस्लाम विस्तलो पूरा कोशिश करे करे बे ईसाइयत तबलीगात शुरू करो करे बे मशीनरी रावस्ते करे बे पैसे खोरे करे करे बे सो करो खुदा का उलमा हक़ व चिददी मखित द उस पर बशान उलाड़ और नीव खजूर गुलाम अहमद कादियानी पखबल किताबों ने किदा खबर सफ़ा लिखले दा कि मैं अंग्रेज का काश किया हुआ पौधा हूँ ज आगा बूटी मच अंग्रेजानों कर ले द जिहाद द इस्लाम द यो अहम अकीदी व द अहम मसले द टोल नगट मुनकिर द हिंदो पाक पज़मा का बांधे गुलाम अहमद कादियानी हो और द अंदाज़ा
چې د انګریزانو دپاره زه جهاد په اسلام کې حرام کړم نو انګریزانو له نور څه پکار دي دوی به بیا اسلام ډېر خوښوي او ما به خوښوي نو ورو د کله به وایي زه مهدي یم کله به وایي زه د عیسی علیه السلام په شان یم کله به د انګریزانو په حق کې اعلان وکړو جهاد حرام دی انګریز سره چې چا جهاد وکړو دې تباه برباد دی او اخره کې د نبوت دعوه وکړه ځکه په دې ځمکه د هند او پاک باندې همیشه زمون غیور علماء کرامو د انګریز خلاف आवाज اوچت کړی دی او د دې ځای د خلکو اسلامیت د دې ځای تهذیب د دې ځای ثقافت هغه د قائم ساتلو لپاره د هیڅ قربانۍ نه دریغ نه دی کړی یو واقعه را یاده شوه دارالعلوم دیوبند 1867 کې جوړ شوی دی د هندوستان اتر پردیش صوبې په ځمکه دیوبند قصبه کې او دا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چې جوړ کړو نو د دې بنیادی مقصد دا و چې په 1857 کې مسلمانانو سره کم ظلم شوی دی او اوس عیسایان مسلمانان په کم فکری لحاظ سره نظریاتي لحاظ سره د تباه کولو کوشش کوي نو د دې دارالعلوم په ذریعې سره به زه انقلاب راولم او د دغې سوچ او د دغې نظریاتو مخې ته به یو کلک بند تړم یو کلک بلاک به جوړوم او هغې کې الله کامیاب هم کړو د دې وجې نه حضرت قاسم نانوتوی صاحب به فرمایل چې دا دیوبند د انګریز په هندوستان کې د یوې خښتې د لوټې د مړه کولو د ختمولو دپاره مونږ جوړ کړی د هغه جدوجهد کامیاب شو په 1947 کې انګریز د دې نه چوټي وکړو لاړ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدني دغه مدرسې شیخ الحدیث دی او د دې بر صغیر یو عظیم شخصیت یو لوی ولی الله یو خالص د الله پاک د دین لپاره ملنګ دې سړي د انګریز خلاف سونه کار کړی دی د مسلمان هغه مسلمانی قائم ساتلې ده د اسلام اسلامیت قائم ساتلې د دې مثال نشته دا کابر یو واقعا بیانوي چې دارالعلوم دیوبند ته د حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت الله علیه په دور کې ډېره زیاته ترقي ملو شوې او ډېر امدادونه به ورته راتلو د دې حیدرآباد دکن یو نواب و هغه به دارالعلوم ته په لکو روپۍ د کال رالېږلې د چندې په طور او دې چونکې مسلمان و ښه سړی ورته ښکارېده چنده به یې قبوله کړه په دغه وخت کې د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدني صاحب و انګریز د دې نه ډېر تنګ و ځکه چې شیخ الاسلام صاحب به یو تقریر وکړو نو په د انګریزانو به اور بل نو هغه حیدرآباد دکن دغې نواب ته سوال جواب وکړو چونکې هغه خو د دې نه یارېدو چې نواب صاحب ته د دیوبند محتمم ته خط ولیکه چې دا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني د دیوبند نه وباسي دې چوټي کیا نوکري ولا ختمه کړي هغه نواب دبو کې راغی او خط قاری طیب صاحب ته د دیوبند محتمم ته ولیکو چې انګریزان ما ته حکم کړی چې دا سړی چوټي کا وی باسه د دیوبند قاری طیب صاحب ډېر هوښیار سړی وته چې خط ملو شو خط یې وکړه هغه ورته عجیبه جواب ولیکو جواب کې ورته وی چې انګریز د شیخ الاسلام مدني صاحب د تقریرونو نه تنګ دی نو د انګریزانو ته یو جواب ورکړه او هغه دا دی چې دی په هفته کې شپږ ورځې موږ سره مصروفه یي د دیوبند نه ورته چوټي نه میلاویږي شپه ورځ حدیث پړاوئ صرف د جمعې په ورځ یې چوټي یو تقریر وکړي او ستاسو بالا تخانه کې تاسو ځای ته ورسئ نو که ما دې د دیوبند نه وباسو نو ټوله هفته به دې تقریرونو ته وزګاري نو بیا خو په هندوستان کې تاسو قدم ځای پاتې نشي تاسو په ځان باندې د الله پاک نعمت وګڼئ چې ما په دیوبند کې مصروفه کړی دی ټوله هفته مصروفه صرف د جمعې په ورځ تاسو خلاف تقریر کوي د هغه یو تقریر نه تنګ یې کړو ما د دیوبند نه اوښکو بیا به ټوله هفته تقریرونو ته وزګاري نو بیا به هم څه حالي قاری طیب صاحب چې دا خط ولیکو نو انګریزانو دا نواب ووایه هغه انګریزان به پوه شي چې لکه دا خبره خو دې صحیح ده د ده مثال خو د هغې زمري دي چې په پنجره کې بند دی صرف د جمعې په ورځ راازادېږي نو که ټوله هفته ازاد شي بیا به زموږ څه حالي څه موده پس مدني صاحب ته د خط پته نه وه هغه ته پته ولګېده چې دلته یو خط راغلی حیدرآباد دکن د نواب د طرف نه
مدني صاحب غیرت ته ګوره اوس هغه راغی دفتر ته قاری طیب صاحب محتمم صاحب ته چې محتمم صاحب ماته پته لګېدلې ده چې د حیدرآباد دکه انګریزانو په اشاره یو خط رالیږلی دی وي او داسې شوي وي خط څه دی خط یې ورته پړاو وی تا جواب څه ورکړو هغه ورته جواب هم پړاو وي جواب خو تا ښه ورکړی دی خو زما د طرف نه یو بل جواب هم ورلیږه وي چې حضرت تاسو فرمایي څه جواب ولیک وی د نواب صاحب ته به ووایي چې د کم کال نه ته دیوبند ته کال په کال څونه پلکه او چنده رالیږې موږ ستا چنده واپس په یو ځای باندې درکوو تو مبارک سه ستا چنده دې مبارک شي خو د دیوبند یو طالب د دیوبند یو عالم به د انګریز خلاف استعمالیږي د اسلام بولباله به کوي داسې غیور خلک علمای دیوبند داسې غیرتي خلک علمای دیوبند هغې په هندوستان کې قیادت اوچت کړی د اسلام هغې د اسلام بقا کړی وه حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه په وخت کې انګریز دا اخري کوشش کړو چې د هندوستان نه اسلام رک کما د هندوستان نه اسلام ختم کم نو هغو په دې بانه باندې یو مناظره کې خود گفتگو میله خداشناسی ولا کې خود او هغه میله خداشناسی موضوع دا و چې دې کې به دا بحث کیږي چې اسلام په حق دی کو عیسایت په حق دی کو هندوان په حق دی میله جوړه شوه او پشي شه دا هندوان او انګریزان یو شو چې ورچول چل اسلام ته د اسلام روکو د اسلام د طرف نه متکلم اسلام سوګو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي سے انګریز تمام په تمام هندوانو کې قابل فلسفیان پندت دیانن خلق دا د اسلام خلاف نه کیږي چې اسلام په دې مناظره کې او گفتگو کې څنګه کړه حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب بیمارو په سره د بیماری چې دا خبره اوریده هغه څه ویشتو راغی میدان د مناظرې انا لها ان شاء الله زبم د اسلام د کامل اولیاء دا خلک دته د ولایت تاسو دین د دوله کوي چې یو پیرا مولانا قاسم نانوتي صاحب ناس یو کس ولا راغی ورته وی زه په عشق مجازي کې مبتلا یم د یو کس تصویر مې لکه دی بس هغه مې درنه نه وځي نو مونږ کولی شم او نو روزه نیولی شم شپه ورځ مې هغه انسان په ذهن کې او تنګ راغلم څوک هم د عشق مجازي نه ځان څنګه وباسم ستاسو توجه ده که نه مولانا قاسم نانوتي صاحب ورته وایي چې ټیک ده زه چې د ساري سنت وکړم نو زما خواله به جومات ته راشي قاسم صاحب چې د ساري سنت وکړه د فرض لمونځ مخکې دا کس راغی ورته یې راغلی وي او وي لاس راکړه ماله خو سترګې به پټې کړه هغه پورې به سترګې نه کولاوی چې ما درته نه ویلې هغه سترګې پټې کړو دلی په لاس کې لاس ورکړو او لږ وخت پس دې کس کته چې زه د عرش د پاسه ناست یم او نیمه ګنټه خوا شا ورته پس ته ویې چې اوس سترګې کولو کړه واپس په جومات کې ناست او سترګې کولو کې وایه کم کس سره چې ستا عشق مجازي یاد دیتا دا کس ورته په الله مې د قسم د هغه شکل هم رانه یې شوی زما د لونه بالکل وته داسې کامل اولیاء وخه مولانا قاسم نانوتي صاحب میدان ته ورودانګل او د اسلام په حقانیت د الله په توحید د رسول الله پر رسالت او د تمام انبیاء کرامو په حقانیت او بیا د عیسایت په بطلان د هندو مذهب په بطلان باندې 3 ورځې مسلسل لګیاو او 3 ورځې پس چې هغې کله اعتراضات شروع کړل د جوابونه هغې اعتراضات د جوابونه اخري تقریر هم نه دو اخري تقریر یې چې وکړو میدان د مناظرې مسلمانانو وګټو هندوان سادوان ناستو دا پنډتان په چغو چې د اسلام په حق کې نارې والي چې په خدای مې د قسمي د اسلام د عالم چې د اسلام حقانیت څنګه واضح کو نه زمونږ هندوانو واضح کو نه د عیسایانو واضح دیوبند داسې سړي جوړ کړی دی دیوبند په دغه لکاو علما د دې لپاره پیدا کړي چې په دې ځمکه باندې د اسلام حفاظت وکړي عزتمند ولا محمد قادیانی د انګریز د طرف نه د دغه میشن د پورا کولو لپاره راغلی چې د دیوبند مدرسې ته جوړې کړي د دې وخت چې کوم مشر دی د قادیانانو مرزا مسرور علیه لعنت الله هغه نه یو ښځې تپوس وکړو دا به تاسو اورېدلي په دې فیسبوک باندې چې پاکستان کې ستاسو سال مونږ ته کله هم د خپلو علماو طرف نه اواز کېږي
د یو اواز اوچتولو په مثبت انداز باندې نو موږ به خپل علماو سره کلک ولاړ انشاءالله وکړو او دا خبره ذهن کې کېږي چې علما کرام امن پسند خلک دی چرم فساد نه خوښوي علما دا هغه خلک دي چې د پاکستان نگهبانان دي او معماران دي د پاکستان اول اجنډا یو عالم چاته کړی د شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني صاحب رحمت الله علیه څنګه به هغه پاکستان مملکت خدا داد پاکستان ته نقصان ورسي دا خو د پاکستان محافظین دی په پاکستان کې امن غواړي دی په پاکستان کې انصاف غواړي دی په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي ځکه اسلامي نظام دا بقا د ملک د بریات ساتي اسلامي نظام د برکات یاد ساتي سلطنت خوارزم چې په 15 صدۍ د نن تقریبا زر کاله مخکې 900 کاله مخکې دا دونه غټو چې یو طرف ته د بارډر د چین سره بل طرف ته خراسان بغداد سره او بل طرف ته د اټک سره لګیدو زمونږ د ځمکه چې د مردان او د پېښور د سلطنت خوارزم ایسو د اسلامي حکومت دونه زبردست اسلامي حکومت چې د هغه اسلامي حکومت په برکت با د یورپ نه خلک مزدوري له دلته راتلو ځکه د دې پیسې ډېره مضبوطه وه اکانومي مضبوطه وه اقتصادي مضبوطه وه د هلته نه به خلک مزدوري له دلته راتلو لکه نن چې زمونږ خلک یورپ ته ځي د مزدورۍ دپاره ولې ډالر مضبوط دی یورو مضبوط دی هغه زمانه کې زمونږ پیسه مضبوطه وه هلته نه به خلک دلته راتلل مورخ لیکي چې هغه زمانه کې د مزار شریف دا خربوزې وي اوس هم شته مشهورې دي زمونږ ملک ته اکثر د هغه د خربوزې راځي وی د اسلامي سلطنت او د اسلامي نظام په برکت باندې دا یو خربوزه به دونه غټه وه چې په قچرې به صرف 2 خربوزې راتلی لکه د چاټونه هم غټه غټه یو خربوزه وه وی په قچره به یو طرف ته خربوزه کېښوده او بله خربوزه به بل طرف ته کېښوده په قچره به درېیمه خربوزه هم نشوه راتلی دا د اسلامي نظام برکات دي عزتمند یاد ساتئ زمونږ په دې بر صغیر او خاص کر زمونږ په دې ملک د الله ډېر غټ رحم دی دلته مونږ جلسې منعقد کولی شو خلک د پیغمبر د سیرت نه خبرولی شو د رسول الله د ښکلي ژوند او د سنتو نه خبرولی شو د هغې قربانۍ مخې ته کېښودلی شو عمومي مسلمانانو ته په جلسه کې دعوت ورکولی شو کوڅه په کوڅه باندې مدرسه جوړولی شو زه یو ملک ته تلم چې هغه د اسلامي ملک باندې مشهور دی په خدای یقینو کې چلته یو مدرسه وه زلته مرګرو مدرسې ته بوتلم نو د مدرسې د پاسه د یو تجارتي کمپنۍ بورډ لګولی و د یو تجارتي کمپنۍ بورډ یې لګولی او د هغو دا وینا وه که چېرې مونږ ته دلته د مدرسې بورډ ولګوو دا مدرسه به راته حکومت بند به کړي ستاسو توجه ده که خو دا مدرسه بورډ مونږ صرف ولګو نو مونږ ته به چې کوم دی دا مدرسه حکومت بنده کړي لهذا د یو تجارتي کمپنۍ بورډ هم پې د پاسه لګولی نن عزتمنده تا ته ازادي ده او ته په دې ملک کې د نوم د اسلام ناره لګولی شي د اسلام نوم اخیستی شي د اسلام دعوت او تبلیغ کولی شي د قادیانانو د ټولو اوچت مقصد دا دی چې ستا د ملک تباه کړي د دې پاکستان سالمیت غرق کړي ستا د دې ملک د ښایسته دین اسلام وباسي نو انشاءالله دا کوششونه به نه کامیاب وکړه دې کې به څنګ په څنګ مټه په مټه علماو سره ولاړې کړه او یو همه خبره دا ده چې د داسې جلسو مونږ ته یو پیغام پکار دی او هغه پیغام د دې جلسې دا دی چې مونږ د ختم نبوت عقیده ښه مضبوطه کړو خپلو بچو ته هم دې وښیو خپلو ماشومانو ته هم خپلو بیبیانو ته هم خپلو زنانو ته هم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس هیڅ قسمه نبی نه راځي او د نبوت دروازه په هغې باندې بنده ده دا یو پیغام دویم پیغام دا دی چې د دې جلسو په وجه باندې مونږ د پیغمبر په سنتو عمل شروع د نن نه مونږ په دې جلسه کې دا اراده وکړو چې زم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت په خپل ژوند کې جمع دی کوم اراده ده ستاسو که ګیره د پیغمبر علیه السلام سنت دی ساده ژوند او ښکلې بې تکلفه ژوند تېرول دا د پیغمبر سنت دی ښکلې اخلاق استعمالول دا د پیغمبر سنت دی رسول الله وی حدیث کې فرمایي خیرکم خیرکم لاهله تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلو اهل و عیال لپاره د اخلاق مزیداري نن د تاسو کې هر یو کس زه به هم سوچ وکړم تاسو هم سوچ وکړئ چې زموږ په کور کې اخلاق څنګه دي ډېر کسان به تاسو کتلي چې بار به د دې اخلاق ښایسته بار به خاندي
کور کې به بیبي سره بد اخلاقي، اولاد سره به بد اخلاقي، د مور او پلار سره به بد اخلاقي، د ماما او د تر او د ترزوی سره به بد اخلاقي، او پروانو کې خو د خپلو ته ډېر بدي بس بیا لکه طبیعت یې سخت دی، غصه ور ډېره ورځي. د خدای ظالمه د غصه د دفن کا. رسول الله فرمایي بهترین انسان هغه دی چې غصه ور ډېره په مزه ورځي او چې ورشي ډېره زر ته لاړه شي. رسول الله عفو کوونکی انسان تعریف کوي. اسلام عفو خوښوي، دشمني نه خوښوي، طرفګني نه خوښوي، د دیروارو نه ځان بچ کړي. صله رحمي پالل، خپلولي پالل دا مونږ ته د پیغمبر علیه السلام حکم دی. خپلولي مه کټ کوئ، خپلولي وپالئ، د اسلام دا حکم. نو انشاءالله په دې خبرو باندې به عمل کوو که نه. نو د دې جلسې یو اهم پیغام دا دی چې موږ د پیغمبر په یو سنت باندې په خپل انفرادي او اجتماعي ژوند کې عمل وکړو. په غمونو کې، په ښادو کې، ناکلي کې او کسو کدو چې نیک او صالح انسان او بلز د واده په موقع باندې دا ټیپونه لګولي او ګانې بجانې لګولي. ما ورته ووایي چې د خدای بنده تا دونه دیندار یې، پابند صوم و صلات یې، او ته دا ټیپونه لګې. وایي زما په زامنو باندې وس دی کي. دا د افسوس مقام دی چې ستا نه پیدا او ستا پرې وس دی کي. دا د دې واضح دلیل چې د دې په تربیت کې ته انتهایی ناکام یې. ته صرف بچی دی پیدا کړو، تربیت کې ولا نو کړی. اسلام وایي د بچو تربیت وکړه، بچو ته حلال او حرام وښیه، بچو ته جایز او ناجایز وښیه. تربیت هغه سنگ فارس دی چې دا د کاڼي نه سره زر جوړه یاد ساتي. سپي ته تاسو وګورئ، د اسلام مسله دا د فقهي مسله چې سپي په لوښي کې خوله ور واچوي، نالوښي به 3 پیرې وجوبن وینځي او 2 پیرې به مستحبن وینځي، استحبابن به وینځي. لیکن همدغه سپي د تربیت یې وشو او په ښکار دې ور پرېښودو او د ښکار په وخت کې د بسم الله الله اکبر ووایي، د ور پرېښودو په وخت کې او لاړه سویه کې راټینګل کا، سویه کې وخوړلو، غاښې پې ورخښ کړو، دی یې مړه کړه. د چاړه راښکلو نه بغیر شریعت وایي دا سویه که خوړل تاله جایز دي. دا دونه غټ انقلاب چا راوسته؟ تاسو راته ووایئ. تربیت راوسته. د دې سپي تربیت وشو، د اولاد تربیت کوي عزتمند. دلته حلال او حرام ښیه، د علماو عزت ورته ښیي چې د عالمانو قدر به داسې کې، د نیکانو خلکو قدر به داسې کې. ورته یې بچي چا چې پټکي والي د هغې قدر به کې، چا چې ګیره وي د هغې به قدر کې، چا چې اسلامي جامې اچولي د هغې به قدر کې، د مدارسو به قدر کې، حلال او حرام به ورته ښیي. نو چې کله دا څیزونه ورته تاسو ښیي، نو یقینا چې دا بچی ستا لپاره د آخرت د خلاصي ذریعه ده او آخرت کې به د دې بچي په وجه باندې ته کامیابې. عزتمندو، دا د دې جلسې مقاصد دي. پکار ده چې موږ د دې ځای نه پاسو دا مقاصد د ځان سره اوچت کړو. الله رب العزت ته ستاسو دا ناسته په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. ډېر د وختي نه ناست یې، خو انشاءالله جمعې د جمعې کې اکثر بنده نه تنګېږي او بیا د علماو د بیانات کې زمانه بس هم بیانات کېږي. قاري صاحب دامت برکات هم تشریف فرما دی، هغوی هم بیانات کېږي. مخکې شیخ صاحب وفرمایل. نو انشاءالله دا بیانات د زړه په غوږو باندې واورئ او په دې باندې د عمل کولو کوشش وکړئ. الله تعالی دې موږ هم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو هم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.